गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मोर अति आपणार ओडिशार समस्त अष्टम श्रेणीर छात्र छात्री मानकु मु यूट्यूब क्लास रो वर्चुअल क्लासेस को आंतरिकतार सहित स्वागत करुछि। मु सुवर्णमयी भैसाल हेमगिर ब्लॉक रो सरकारी उन्नीत उच्च विद्यालय डुरुबगार शिक्षयित्री अनेक अनेक शुभेच्छा जनाउछि एवं आज मु अष्टम श्रेणीर साहित्यिका बहिर पद्य जोटा कि गोदावरी मिश्रଙ୍କ द्वारा रचित ताहा एठारे उत्थापन करिवि। पिला माने तुमे जानिछ जातीय पताका कौन? सेपरी आमर जातीय पशु बाघ, जातीय पक्षी मयूर, जातीय फूल पद्म फूल एवं जातीय ध्वनि है शंख ध्वनि। ठीक सही परी आमर जातीय पताका है त्रिरंगा पताका। ठीक अच्छे पिला माने त्रिरंगा पताका यार नाम त्रिरंगा पताका कौन पाई है पिला माने ना एथिरे तीनोटी रंग थिबारु यार नाम है त्रिरंगा पताका। देखुच पिला माने एथिरे तीनोटी रंग अछि। सभा उपरी अछि नारंगी रंग, मझिरे अछि धला रंग एवं सभा तले अछि सबुज रंग। पिला माने तुमे जानिछ एई नारंगी रंग हेउछि तुमर त्यागर प्रतीक एवं मझिरे थिबा धला रंगटी हेउछि सत्य शांति और पवित्रतार प्रतीक एवं सभा तले थिबा सबुज रंगटी हेउछि विश्वासर प्रतीक एवं मझिरे थिबा जो तुमर कौन ना अशोक चक्रटी हेउछि तुमर प्रगतिर प्रतीक। पिला माने तुमे जानिछ एही त्रिरंगा पताका तैयारी करिबारे 7 थर परिवर्तन करा जाइछि हैला एवं एहाकू जो 7 थर परिवर्तन हेइछि ताकू करिबारे तुमर 90 वर्ष लागि जाइछि हैला। तेणु 1921 मसीह रे कौन हेइछि ना महात्मा गांधी को तत्वावधान रे कौन हेइछि ना पिंगला भेंकैया एही पताका को तैयारी करिथिले। किंतु सेतेबेले एही जो तुमे देखुछ तीनोटी रंग तो थिला किंतु मझिरे एही अशोक चक्र नथिला, एथिरे थिला अरटर चित्र। किंतु 1931 मसीह रे महात्मा गांधी कौन कले एही पताका रे मझिरे अशोक चक्र को स्थानित कले। ठीक अछि पिला माने ताहेले आमे एही पद्यटी पढ़िबा पूर्वरु आमे गोटे एही पद्यर गोटे भिडियोटे देखिबा तापरे आमे कवि विषय रे जानिबा। ताहेले चालो पिला माने जिबा आमे स्मार्ट बोर्ड पाखो। देखो पद्यटी को आमे प्रथमे टी गाइबा तापरे बुझिबा हैला। सुनिबा पिला माने ठीक अछि। एही जे आमर जातीय पताका उड़े फर फर पवन सुए जातिर अटे अमूल्य संपद कना छेका खंडे केवल नुहे। कवि कौन कहले पिला माने जे एही जे आमर जातीय पताका हैला एही आमर जातीय पताका कौन होची जोटा कि आमर गोटे अमूल्य संपद जोटा कि देशर गौरव ताहा कौन होची ना पवन स्रोतरे कौन करूची फर फर होई उड़ुची एवं एहा कौन अटे आम जातिर गोटे अमूल्य संपद अटे। तेणु एहा को आमे गोटे साधारण कना बा साधारण कपड़ा बोली माने भाबिबा नुहे बा एहा केवल गोटे साधारण कपड़ा नुहे। ठीक अछि पिला माने एठारे देखो तुम केते गुडी कठिन शब्द अछि हैला। एही पद्य रे केते गुडी कठिन शब्द अछि देखो। सुए माने हैला स्रोतरे हैला, तापरे छेका माने हैला साधारण। ठीक अछि पिला माने तापरे अमूल्य अर्थ हैला बहुत मूल्यवान। ठीक अछि एही पदरे जो कठिन शब्द अछि सेही कठिन शब्दर अर्थ आमे जानिले एवं एथिरे गोटे प्रतिशब्द आमे देखिबा। पताकार प्रतिशब्द गुडी कहि गेला केतन, ध्वजा, बैरख, झंडा। अछि पिला माने तापरे देखो 2 नंबर पद को देखो समस्ते। ए पताका तले 30 बरस होइछन्ति जाति सैने रुण्ड जातीय समरे शत शत वीर लढित हराए
ଛିଡ଼ାଇ ଅଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ। ତାପରେ କଣ ହେଲା କବି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ପତାକା ତଳେ 30 ବରଷ ହେଲା 30 ବର୍ଷ ଧରି କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ସୈନ୍ୟ ମାନେ ସୈନ୍ୟମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ କୁହ ତ ଆମ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଥିଲେ ହେଲା ଦେଶପ୍ରେମୀ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଥିଲେ କୁହ ତ ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏବଂ ଆମର ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡିଏ ବୀର ଥିଲେ ସୈନ୍ୟ ଗୁଡାକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପତାକା ତଳେ 30 ବର୍ଷ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ କଣ ହେଇଥିଲା ଜାତୀୟ ସମରେ ଶତ ଶତ ବୀର ଯୋଉ ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ବା ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା ସେଥିରେ ଶହ ଶହ ବୀରମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ଲଢିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଲୋଟି ପଡିଥିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ। ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଦେଖ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଦେଖ ଏହି ପଦରେ କେତେ ଗୁଡିଏ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସମର ଯୁଦ୍ଧ ରୁଣ୍ଡ ଏକତ୍ର ବା ଏକାଠି ଠିକ ଅଛି ବରଷ ବର୍ଷ ସୈନ୍ୟ ରାଇଜ ରାଜ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ତୁମର ଏଇଟା ହେଲା ଗଦ୍ୟ ରୂପଟା ହେଲା ବରଷ ବର୍ଷ ହେଲା। ତାପରେ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ରାଇଜ ରାଜ୍ୟ ଏଇଟା ହେଲା ଗଦ୍ୟ ରୂପଟା ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଏହି ପଦରେ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ତୃତୀୟ ପଦ ତହୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଛି ରାଇଜେ ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଲି ବିଦେଶୀ ରାଜା ଛାରକନା ଖଣ୍ଡେ ନମଣ ଏହାକୁ ଏ ତ ଆମ ପ୍ରିୟ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କବି ଯେ ତହୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଛି ରାଇଜେ ତହୁଁର ଅର୍ଥ କଣ ହେଲା ଏଠି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ବୀରମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୀର ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ବା ନିଜେ ଆତ୍ମ ବଳିଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଯାଇକିରି ଆମର ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଛି। କଣ ପାଇଁ ନା ସେମାନଙ୍କର ବଳିଦାନରେ ଆମର ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛି। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ବିଦେଶୀ ରାଜାମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଇଂରେଜ ମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାର କନା ଖଣ୍ଡେ ନମଣ ଏହାକୁ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କପଡା ବୋଲି ନ ଭାବିବା। କଣ ପାଇଁ ନା ଏହା ଆମର ପ୍ରିୟ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ପ୍ରିୟ ଜାତୀୟ ଝଣ୍ଡା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଝଣ୍ଡା କହୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି ନ ଭାବିବା ନା ସାଧାରଣ କପଡା ବୋଲି ନ ଭାବିବା। ଏହା ଆମର ଦେଶର ଗୌରବ ଏହା ଆମର ଜାତିର ଗୌରବ ନା ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏଥିରେ ଦେଖ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଦେଖ ଧ୍ୱଜାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପତାକା। ତାପରେ ବିଦେଶୀ ରାଜା ଯୋଉଟା କି ଇଂରେଜ ସରକାର ମଣ ମାନେ ମଣିବା ବା ଭବିବା ହେଲା। ଛାର ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛୁ ହେଲା ଛାରର ଅର୍ଥ ହେଲା ସାମାନ୍ୟ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଦେଖ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଅଛି ହେଲା କେତେ ଗୁଡିଏ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଏହି ପଦରେ ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ ହେଲା ପରାଧୀନତା ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଦେଶୀର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ହେଲା। ଆଉ ଅଛି ପ୍ରିୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଅପ୍ରିୟ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏହି ପଦର କଠିନ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଲ ସମସ୍ତେ। ଚତୁର୍ଥ ପଦକୁ ଯିବା ଆମେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଚତୁର୍ଥ ପଦକୁ ଦେଖ ହଳେ ଉଡାଇଲେ ପଦାତିକ ସେନା ଉଡ଼ିବ ସାଗରେ ସମର ପୋତେ ବ୍ଯୋମେ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ଯୋମ ଜାନେ ଶୋଭିବ ବାଟ କାଟି ଯିବ ସମୀର ସ୍ରୋତେ। ତାପରେ କବି କଣ କହିଲେ ନା ସ୍ଥଳେ ଉଡାଇଲେ ପଦାତିକ ସେନା ଉଡ଼ିବ ସାଗରେ ସମର ପୋତେ। ତାହେଲେ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା କେଉଁଠାରେ ଉଡ଼ିବ ନା ସ୍ଥଳରେ କେଉଁମାନେ ଉଡାଇବେ ପଦାତିକ ସେନା ଯେଉଁମାନେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପଦାତିକ ସେନା ହେଲା। ହେଲେ କୋଉଠିରେ ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡିଲା ନା ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ହେଲା ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ବା ଶତ୍ରୁ ଦେଶକୁ ଯୋଉ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଉଡଉଛୁ ହେଲା ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ। ଠିକ ସେହିପରି ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡିବ ସାଗରେ ସମର ପୋତେ। ସାଗର ଯୋଉ
ସାଗର ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଜଳରେ ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ସହିତ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତାହେଲେ ସେହି ସମର ପୋତ ବା ସମର ତୁମର ପୋତରେ ବା ଆମର ଜାହାଜରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କଣ ଉଡ଼ିବ ନା ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ିବ ତାପରେ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ତାପରେ କେଉଁଠାରେ ଉଡ଼ିବ ବ୍ୟୋମେ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟୋମ ଜାନେ ଶୋଭିବ ବ୍ୟୋମେ ବ୍ୟୋମେ ମାନେ ହେଲା ଆକାଶରେ ବ୍ୟୋମର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆକାଶ ତେଣୁ ଆକାଶରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଆକାଶରେ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଆକାଶର ଯାନ ଯୋଉ ଅଛି ସେହି ଯାନରେ ପ୍ରଥମେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଶୋଭା ପାଇବ ତାପରେ କଣ ହେବ ନା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ ଏବଂ ସେହି ଜାତୀୟ ପତାକା କଣ ହେବ ନା ବାଟ କାଟିଯିବ ସମୀର ସ୍ରୋତେ ପବନକୁ ସେ କାଟି କାଟିକିରି ସେ ଯିବ ଜାତୀୟ ପତାକା ପବନକୁ କାଟି କାଟି ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ଶୋଭା ପାଇବ ବା ଉଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖ ଏହି ପଦର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଜାଣିବା। ପଦାତିକ ସେନା ଯୋଉଟା କି ସ୍ଥଳ ସେନା ଯୋଉଟା କି ଆମର ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲିବା ଦୌଡ଼ିକି ଯୋଉଟା ଆମର ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଏ ସ୍ଥଳ ସେନା। ତାପରେ ସମୀର ସମୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ପବନ ସାଗର ସାଗରର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ପୋତ ଜାହାଜ ବ୍ୟୋମ ଆକାଶ ପୋତ ପାଣି ଜାହାଜ ସେଇଟା ପୋତ ଜାହାଜ ପାଣି ଜାହାଜ ପୋତ ହେଲା ଏଟା ହେଲା କଠିନ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆମର ଏହି ପଦ୍ୟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଛି ଦେଖ ପଦ୍ୟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ସାଗର ସାଗରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ରତ୍ନାକର ସିନ୍ଧୁ। ତାପରେ ସମୀର ସମୀରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ହେଲା ବାୟୁ ପବନ ଏବଂ ବ୍ୟୋମ ବ୍ୟୋମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ହେଲା ଆକାଶ ଅମ୍ବର ପବନ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲ ଠିକ ଅଛି ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ହଉ ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଦକୁ ଯିବା। ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ବହି ନିଜ ନିଜ ବହି ଦେଖ ସମସ୍ତେ ହେଲା। ରଖିବ ଆମ ମାନ ଏ ସଂସାରେ ବଢାଇବ ଆମ ଜାତିର ଟେକ କରିବନି କର ଦେଶୁ ଦେଶେ ଯାହା କରିଅଛି ମତେ ଜାତି ବୈରଖ। ହେଲେ ଏଠାରେ କଣ କହିଲେ କବି ନା ରଖିବ ଏ ଆମ ମାନ ଏ ସଂସାରେ ବଢାଇବ ଆମ ଜାତିର ଟେକ ଏହା ଆମର ଦେଶର ଗୌରବ। ତେଣୁ ଏହି ଜାତୀୟ ପତାକା କଣ ରଖିବ ନା ଆମ ସଂସାରରେ ଆମ ମାନେ ଦେଶର ମାନ ରଖିବ ଆମ ଦେଶର ମାନ ସମ୍ମାନ ରଖିବ ଏବଂ ଆମ ଜାତିର ଟେକକୁ ସେ ବଢାଇବ। ନା ଜାତୀୟ ପତାକା କଣ କରିବ ଆମର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବ ଆମର ଜାତିର ଟେକକୁ ସେ ବଢାଇବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ମାନେ ଆମର ଜାତୀୟ ଗୌରବ ଏବଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ହେଲା ପିଲାମାନେ। କରିବ ନିକର ଦେଶୁ ଦେଶେ ଯାହା କରିଅଛି ମର୍ତ୍ତେ ଜାତି ବୈରଖ। ତାପରେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଶୁ ଦେଶେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ପତାକା ଥାଏ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଏବଂ ସେହି ଜାତୀୟ ପତାକା ନିଜ ନିଜ ଦେଶର ଗୌରବକୁ ମାନେ ରଖିଥାନ୍ତି ବା ଗୌରବକୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସୁସମୃଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କଣ ଏହା ବୈରଖ ବୈରଖ ମାନେ ହେଲା ପତାକା। ସେହି ପତାକା କଣ କରିବ ନିଜର ଦେଶର ହେଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଦେଶର ମାନ ସମ୍ମାନ ରଖିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି କଣ କଣ ଅଛି ଦେଖ ନିକର ମାନେ ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ ଅଛି ବୈରଖ ବୈରଖର ଅର୍ଥ ହେଲା ପତାକା ହେଲା। ତାପରେ ମାନ ମାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମ୍ମାନ ହେଲା। ଟେକ ଟେକର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯଶ ହେଲା। କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଲେଖିଲ। ଏହି ପଦରେ ଯୋଉ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଅଛି ହେଲା ନିକର ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନିକର ମାନେ ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ ବୈରଖ ବୈରଖ ମାନେ ହେଲା ପତାକା ମାନ ମାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମ୍ମାନ ଟେକ ଟେକର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯଶ ଯୋଉ ଟେକ ରଖିବା ଯଶ ରଖିବା ସେହି ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମ ଦେଶର ଟେକ ରଖିବ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଯଶକୁ ବଢାଇବ ବା ଟେକ ରଖିବ। ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖ ଶେଷ ପଦକୁ ଦେଖିବା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖ ବହି
ତେଣୁ ଏ ଯେ ଆମ ଜାତିର ଦେବତା ଜୁହାରିବା ଆଜି ଚାଲରେ ସର୍ବେ ଯେତେ ଫର ଫର ଉଡ଼ିବ ସେତେ ହୃଦୟ ଆମର ନାଚିବ ଗର୍ବେ। ତାପରେ କବି କଣ କହିଲେ? ତେଣୁ ଏ ଯେ ଆମ ଜାତିର ଦେବତା। ତେଣୁ କଣ ପାଇଁ କୁହାଗଲା? ଏଇ ଯୋଉ ଜାତିର ପତାକା ବା ଜାତୀୟ ପତାକାର ଯୋଉ ଗୁଣଗାନ କଲେ ବା ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମର କଣ କଣ ସେ କିପରି ଆମର ଗୌରବ, କିପରି ଆମର ସମ୍ମାନ ରଖିବ, କିପରି ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଉ ଆମେ ପୂର୍ବ ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଢିଲେ। ତେଣୁ କବି କହିଲେ ତେଣୁ ଏ ଯେ ଆମ ଜାତିର ଦେବତା ଜୁହାରିବା ଆଜି ଚାଲରେ ସର୍ବେ। ତେଣୁ ସେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ଦେବତା ସହିତ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭଗବାନ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଜାତୀୟ ପତାକା ହେଉଛି ଆମର ଭଗବାନ ଏବଂ ସେ ଆମର ଦେବତା। ତେଣୁ ଜୁହାରିବା ଆଜି ଚାଲରେ ସର୍ବେ। ଜୁହାରିବା ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, ଜୁହାର କରିବା। ତେଣୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଶର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସମସ୍ତେ ଆମେ କଣ କରିବା? ସେହି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ହେଲା ଯେତେ ଫର ଫର ଉଡ଼ିବ ସେତେ ହୃଦୟ ଆମର ନାଚିବ ଗର୍ବେ। ଏବଂ ଏହା ଯେତେ ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼ିବ, ପବନରେ ଯେତେ ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼ିବ ସେତେ ବା ମାନେ ସେତେ ଅଧିକ ଆମ ହୃଦୟ ଗର୍ବରେ ନାଚି ଉଠିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଯୋଉଟା କି ଭାରତବାସୀଙ୍କର ହୃଦୟ ନାଚି ଉଠିବ। କେତେବେଳେ ନାଚି ଉଠିବ? ନା ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଫର ଫର ହୋଇ ସେତେ ଅଧିକ ଉଡ଼ିବ, ସେତେ ଅଧିକ କଣ ହେବ? ନା ଆମର ହୃଦୟ କଣ ହେବ? ନା ଗର୍ବରେ ନାଚି ଅଛି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ଏହି ପଦରେ ଥିବା କେତେ ଗୁଡିଏ କଠିନ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଏହି ପଦରେ ଯୋଉ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଜୁହାରିବା, ଜୁହାରିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଣାମ କରିବା। ତାପରେ ଜାତିର ଦେବତା, ଜାତିର ଦେବତା ହେଲା ଯୋଉ ଆମର ଦେଶର ଠାକୁର, ଦେଶର ଭଗବାନ ହେଲା। ସର୍ବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସର୍ବେର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ହୃଦୟ ନାଚିବ, ହୃଦୟ ନାଚିବ ମାନେ ହେଲା ଆମର ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ, ନାଚିବ ହେଲା। ଏଟା ହେଲା ତୁମର କଠିନ ଶବ୍ଦ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଯୋଡି ଶବ୍ଦ। ଯୋଡି ଶବ୍ଦ କଣ କଣ ଅଛି? ଯୋଡି ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଆଗରୁ, ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସମସ୍ତେ ପଢିଥିବ ଯୋଡି ଶବ୍ଦ କଣ। ଏହି ପଦରେ ଯୋଡି ଶବ୍ଦ କଣ କଣ ଅଛି? ଫର ଫର ହେଲା, ତର ତର, ସର ସର, ଠିକ ଅଛି। ମାନେ ଯୋଡି ଶବ୍ଦଟା ସବୁ ତ ଏଥିରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା ଗୋଟେ ଫର ଫର ହେଲା, ତା ହିସାବରେ ଆମେ ଯୋଡି ଶବ୍ଦ ଆହୁରି ନେଇଛୁ ଗୋଟେ ତର ତର, ସର ସର, ଏଟା ହେଲା ଯୋଡି ଶବ୍ଦ। ମାନେ ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, କେତେ ଗୁଡିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲା। ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର କହିବା। ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ଆସ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର କହିବା, ଠିକ ଅଛି। କ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଜାତୀୟ ପତାକା ପଦ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହା ସବୁଠୁ ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକିବା କଥା। କହ କୁହ କୁହ। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ଗୋଦାବରୀଶ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଗୋଦାବରୀଶ ଉପାଧି ମିଶ୍ର। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ହେଲା। ସାବାସ, ଭେରି ଗୁଡ ହେଲା। ଏହି ପଦ୍ୟର ରଚୟିତା ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ହଉ, ତାପରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ପବନ ସ୍ରୋତରେ କିପରି ଉଡ଼ିଥାଏ? କିପରି ଉଡ଼େ? ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼ିଥାଏ। ଫର 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 ଉଡ଼ିଥାଏ। ହୋଇ ଉଡ଼ିଥାଏ। ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ। ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଫର ଫର। ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସମସ୍ତେ ହେଲା। ହେଲା, ଜାତୀୟ ପତାକା ପବନ ସ୍ରୋତରେ ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼ିଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଜାତିର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କାହିଁକି? କ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଜାତିର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଆମେ ପଢିଲେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? ଆଉଟା ବୁଝିଛ ସେଇଟା କୁହ, କଷ୍ଟ ନୁହେଁ।
ଏହି ସଂସାରରେ ଆମର ମାନ ରଖିବ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଜାତି ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ କିଏ କହିବ? ବହୁତ ବଢିଆ, ବସ। ଆଉ କିଏ କହିବ? ଅଛି ଆଉ କେହି ଜଣେ? ଜାତିର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସମସ୍ତ ଗୌରବ ସମ୍ପଦ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ବସ। ଦେଖ, ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମ ଦେଶ ବା ଜାତିର ପ୍ରତୀକ ହେଲା। ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମ ଦେଶ ବା ଜାତିର ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ବା ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଆମ ଜାତିର ମାନ ରଖିବ, ଟେକ ରଖିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖ, ଭୁଲ ଥିଲେ ଠିକ କରି କୁହ। ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ କରି କହିବା। ପରେ ଅଛି ଦେଖ, ଜାତୀୟ ପତାକା କୋଉଠି ଭୁଲ ଅଛି କି? ତରେ ଦୀର୍ଘ ଇ, ତରେ ଦୀର୍ଘ ଇ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଜାତୀୟ ହେଲା, ତରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ହେବ ଜାତୀୟ ପତାକା। ଠିକ ଅଛି, ହଉ। ତାପରେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମରେ ମରେ ଦୀର୍ଘ ଦୀର୍ଘ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ୍। ମରେ ଦୀର୍ଘକାର ହବ ହେଲା, ବସ। ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପବନ ସୁଏ, କୋଉଟା ଭୁଲ ଅଛି? ସରେ ଦନ୍ତ ସୁଏ ଭୁଲ ଅଛି, ସେ ଦନ୍ତ ଦନ୍ତେ ସ ହବ ସେଇଠି। କୋଉଟା? ସରେ ଦନ୍ତ ସ। ଭେରି ଗୁଡ୍। କାଲବ୍ୟ ସ ଅଛି ନା, କାଲବ୍ୟ ସ ଅଛି, ସେଟା କଣ ହେବ? ଦନ୍ତ ସ ହେଲା। ମରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ପବନ ସୁଏ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସମୀର ସ୍ରୋତେ, ଅନ୍ୟ ଦୀର୍ଘଇକାର ହବ। କୋଉଠି? ମରେ ଦୀର୍ଘଇକାର। ଧଇ ମରେ ଦୀର୍ଘଇକାର। ଭେରି ଗୁଡ୍। ମରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ହବ ନା, ସମୀର ସ୍ରୋତେ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ବିଦେଶୀ ରଜା, ବିଦେଶୀ ରଜା କୋଉଠି ଭୁଲ ଅଛି? ସରେ ଦୀର୍ଘଇକାର। ତରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ହେଲା। ତାଲବେ ସରେ ଦୀର୍ଘଇକାର। ତାଲବ୍ୟ ସରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ହେଲା। ବିଦେଶୀ ରଜା, ରଜା ନା ରାଜା? ରଜା ତ, ରାଜା। ଦେଶୀ ରାଜା ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କୁହ। ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କହିବା। ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ସୁଯୋଗ ଦେବା ହେଲା। ଦେଖ, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସ୍ୱାଧୀନତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ? ପରାଧୀନ। ସ୍ୱାଧୀନତା, ପରାଧୀନ। ପରାଧୀନ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି? ସାବାସ୍, ପରାଧୀନତା। ସ୍ୱାଧୀନତା, ପରାଧୀନତା ହେଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲେ ପରାଧୀନ ହୋଇଥାନ୍ତା ହେଲା। ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ପରାଧୀନତା ହେବ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ବିଦେଶୀ, ସ୍ୱଦେଶୀ। ସାବାସ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ସମ୍ପଦ, ସମ୍ପଦ। ଅସମ୍ପଦ। ଅସମ୍ପଦ। ନା ନା ନା, ଅସମ୍ପଦ। ବିପଦ। ସାବାସ୍ ହେଲା। ବିପଦ, ସମ୍ପଦ, ବିପଦ ହେଲା। ତାପରେ ବାଟ, ବାଟ, ଅବାଟ। ଅବାଟ। ବାଟ, ଅବାଟ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଅବାଟ ହେଲା। ତାପରେ ମାନ, କଣ ହେଲା? ଅପମାନ। ମାନ, ଅପମାନ। 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 ଭେରି ଗୁଡ୍, ସାବାସ୍, ଠିକ ଅଛି, ବସ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ପାଇଁ କବିତାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ବାଛି ଲେଖ। ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା, ବା ଯୋଉ ତୁମର କବିତାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ପତାକା ପାଇଁ ଆଉ କୋଉ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ସେଟା ଆମେ କହିବା, ଠିକ ଅଛି। ପତାକା, ପତାକା ପାଇଁ କବିତାରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଧ୍ୱଜା। 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 ହଁ, ଆଉ କଣ ଅଛି? ଆଉ କିଛି ଅଛି କି ନାଇଁ? ହଁ, ସାବାସ୍, ବୈରାଖ। ହଁ ହଁ ହଁ। ପବନ, ପବନ ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି? ସମୀର। ସମୀର।
शाबाश समीर समीर हाँ सैन्य 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 पाई कौन व्यवहार होती सेना सैन्य पाई ना सेना हाँ हिरो सेना है ना सैन्य पाई तापरे आकाश बौम हाँ आकाश पाई व्योम आकाश पाई व्योम ना तापरे जहाज जहाज पाई वेरी गुड जहाज वेरी गुड जहाज पाई पोत ठीक अच्छे पिला माने एटा हमर कवितार जो शब्द गुड़ाक अच्छी तार माने प्रति शब्द बा को शब्द व्यवहार होती आम जानिले ठीक अच्छे तापर देख तुमर गृह कार्य कौन अच्छी गृह कार्य जातीय पताकाटी अंकन करी ता विषय जहा जानिछ लिखे कौन कर जातीय पताका अंकन कर ता विषय जहा जानिब है किसी लिखिब किसी धाड़ी लिखिब एवं कौन कर तुम शिक्षक बा शिक्षयित्री को देखाइब है 2 नंबर देख जातीय पताका टेक रखिबा निमंते तुमर अभिलाष वर्णना करी सांग निकट को चिठीटीए लिख एटा जातीय पताका टेक रखिबा पाई तुमर अभिलाष बा तुमर इच्छा कौन जातीय पताका जो जातीय पताका टेक रखिबा पाई तुमर इच्छा कौन से इच्छा को वर्णना करी तुम कौन कर सांग निकट को कौन कर चिठीटीए लिखिब पिला माने बुझिल पद्यटी को समस्ते बुझिल एवं पद्य को समस्ते गाइब गायकी अभ्यास करिब एवं तार कठिन शब्द प्रति शब्द जो दिगला जोड़ी शब्द ए सब तुम कौन कर ध्यान रखिब एवं तुमर शिक्षक शिक्षयित्री मानू सब लेखिकी देखे ठीक अच्छे पिला धन्यवाद।